ثم قضى أجلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قادر، آج ہم جس مرحوم کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، یہ مرحوم اللہ کا مجذوب بندہ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم سبھی احباب مرحوم کے ورثاء سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کی عالم برزخ کی زندگی کو بہتر فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے توسل اور تصدق سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہاں پہ میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، ولی اور مجذوب کے درمیان میں تھوڑا سا فرق کروں گا، فرق بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کا ولی اور اللہ کا جو مجذوب بندہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی راستے میں ابتدا سے چلتے ہیں، اور پھر ایک وہ سٹیج آ جاتا ہے کہ جہاں پہنچ کر ایک اللہ کے بندے کے اندر عشق اور محبت ہی غالب آ جاتا ہے اور عقل کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ اس وقت جذب، محبت اور عشق کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ تو یا وہ پیدائشی ہوتا ہے، ایسا مجذوب جو عشق اور محبت کے اندر فنا ہو جائے اور عقل سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قلم کو اس کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے کہ جو فرائض اس دنیا پہ عقل مندوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ فرائض، وہ احکام اللہ کے اس مجذوب بندے پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، ولی کا مقام مجذوب سے کہیں اونچا ہے، اس لیے کہ ولی کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، عشق بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی وہ اپنی عقل کو بھی، جو عقل ہوتی ہے اس سے بھی کام لیتا ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کے باوجود وہ دنیا پہ اس طرح رہتا ہے اللہ کے ولی کہ شریعت مطہرہ کا عین پابند ہوتا ہے، اور ہر ایک عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے اور حضور کی سیرت کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ 19واں پارہ کے اندر سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کا آخری جو رکوع ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، عباد الرحمن کا، اولیاء اللہ کا ذکر کیا، اور 11واں پارہ کے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا۔ 19ویں پارہ کی سورہ فرقان کے اندر 19واں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، وہاں ان کی بہت ساری صفات کا ذکر فرمایا، اور پھر جو انعامات انہیں وہاں ملیں گے جنت میں، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عالم برزخ کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، عالم آخرت قائم ہو جائے گا، تو پھر اس وقت جو انعامات ملیں گے اور جس طرح ایک اللہ کے ولی کا استقبال ہوگا، ان ساری چیزوں کا ذکر 19واں پارہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ یہ جو ہمارا بھتیجا آج اس دنیا سے جا رہا ہے، یقین کیجئے کہ اس
मजजूब की वजह से हमारे गांव के अंदर रौनक थी, आज वो रौनक यहां से खत्म हो गई है। ये एक ऐसा बंदा था, हर घर में जाता था, हर घर में बैठता था, हर आदमी के साथ खुशतबी करता था, बात नहीं कर सकता था, हंसता था, खाता पीता था, लोग खिलाते थे इस मजजूब बंदे को। ये हमारे लिए एक रौनक थी, हमारे लिए एक सहारा था, रूहानी सहारा, जो आज अल्लाह ताला ने हमसे ले लिया है। और फिर मौत देखें, याद रखें, ये जो अल्लाह के मजजूब बंदे होते हैं, इनकी मौत अक्सर या रास्ते में होती है, या पानी में होती है, या कभी कभी आग में भी हो जाती है। हमारे साईं अब्दुल मन्नान रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह के मजजूब बंदे थे, जिनका मज़ार शरीफ, जिनकी कब्र मुबारक हवारिया में है, कोटली में। और पहले वो बिल्कुल ठीक थे, आलिम दीन थे, लेकिन एक वो वक्त आया कि हालत जज्ब में चले गए। और दर शरीफ गुलहार रात के वक्त हुजूर ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी हाजिरी हुआ करती थी। और किबला हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया, और मैंने अपने कानों से सुना, रात के वक्त में बैठा हुआ था जनाब जी के पास, फरमाने लगे कि वो साईं साहब हमारे यहाँ आते थे, वो बाहर दरे से आकर, दरे के पास जब आते थे तो वो खांसते थे, तो फिर हमें पता चलता था, हम उधर जाते दरे के पास तो वो चले जाते। तो उनकी जब मौत हुई तो रास्ते में हुई, हवारियां के करीब रास्ते में। और इसी तरह देखें, ये मजजूब की मौत जाकर पानी के अंदर हुई है। और ये वो जगह है जहां मौत हुई है, हमारे किबला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये पसंदीदा जगह है, ये खिजरी मस्जिद। और इस मस्जिद का नाम रखना खिजरी, इसकी भी वजह है। और बिल्कुल उसके अपोजिट दरिया के अंदर मौत हुई है। और हमारे जो दिल्ली के बुजुर्ग थे पीर साहब, उनकी भी ये पसंदीदा जगह है। तो आज ये मजजूब हमसे रुखसत हो रहे हैं, तो हदीस पाक में आता है। और ये जो कल जुमा गुजरा है, जुमा के मौका पर मैंने ये हदीस पाक बयान भी की। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो परागंदा हाल होते हैं, गर्द अलूद होते हैं। और जब वो किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो हर बंदा इस बात को समझ नहीं सकता, लोग दुत्कार देते हैं, चूंकि हमारे यहाँ जहरी कर्रोफर है, हम जहरी कर्रोफर को देखते हैं। बातिल को समझना हर आदमी का काम नहीं है। तो जब वो किसी के दरवाजे पर जाते हैं और जब उन्हें कोई दुत्कार देता है, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, ये जो परागंदा हाल होते हैं, गुबार आलूद होते हैं, ये अगर अल्लाह की बारगाह में किसी काम पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला इनकी बात को रद्द नहीं करता, पूरा कर देता है। हमारे इस इलाका के अंदर एक वक्त था, साईं मुश्किल साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह के मजजूब बंदे थे और इधर अक्सर रहा करते थे। वो दरिया तक जाते थे और दरिया के करीब जाकर हमारे जो बुजुर्गवार थे वो जाकर उन्हें खाना दिया करते थे। और जो सूरत हाल साईं मुश्किल साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी, वो हमारे इस मजजूब भतीजे की थी। उसी तरह चलना फिरना, रास्ते में पेशाब कर देना, ये सारी चीज़ें उन्हीं की तरह थी। तो ये एक मजजूब शख्सियत थी कि आज हम इनसे महरूम हो गए हैं। और हमारे गांव के अंदर जो रौनक थी इस आदमी की वजह से, रात हो दिन हो, 12 बजे 1 बजे, गर्मी हो सर्दी हो, रास्ते पर चलते रहना, ना किसी का ना खौफ, कुछ भी नहीं, ना कोई खाता था। और देखा है कि एक मरतबा यहाँ हमारे जंगल में वहां जाकर ये रात के वक्त सो गए और इर्द गिर्द 4-5 कुत्ते इनके पास बैठे हुए थे। ये मजजूब की एक कैफियत होती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मरहूम आज दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी आलम बरज़ख की ज़िंदगी को बेहतर फरमाए और अल्लाह ऐसे लोगों के तवस्सुल और तसद्दुक़ से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।
ایک صفحہ تھا کیا اور بنائیے تھوڑی ہے کیا کری